الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وما بعد. أحبتي في الله، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة في بيت من بيوت الله عز وجل. وليلتنا هذه إما أن تكون الثانية من شهر صفر، وإما أن تكون الأولى من شهر صفر، على خلاف كما في جميع رؤوس الأشهر. لعل الأمر يتضح بعد يوم أو يومين إن شاء الله تعالى. على كل حال، إما أن نكون قد دخلنا في الليلة الأولى من صفر منذ غروب الشمس، وإما أن نكون في الليلة الثانية فيكون هلال شهر صفر قد أهل علينا البارحة. أما العام فما زلنا في عام 40 و400 وألف للهجرة، الموافق أو تلك الليلة توافق الليلة 10 من شهر أكتوبر لعام 2018 الميلادي. موضوع درسنا كعادتنا في ليلة الخميس قراءة ودراسة لكتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وعليكم السلام، في الأدب المفرد. وقد افتتحنا بابا جديدا في الدرس السابق بعنوان المسلم مرآة أخيه، وقرأنا منه حديثين. وقد وقع مني خطأ إذ نسبت الكلام في الحديث الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقد نبهني أحد الإخوة الفضلاء فجزاه الله عني خيرا. فالحديث الأول كان عن أبي هريرة رضي الله عنه من كلامه، أما الحديث الثاني فمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ درسنا الليلة بإذن الله مع الحديث 40 بعد 200 من الباب نفسه. Mes chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le comportement que le musulman se doit d'avoir. Toujours dans la lecture du chapitre numéro 120 qu'on a entamé la semaine dernière. Nous ne savons pas encore exactement quel jour nous sommes dans le calendrier musulman, parce que nous sommes entrés dans un nouveau mois. Et vous savez que à chaque début de mois, on a ce doute concernant le premier jour du nouveau mois ou le dernier jour de l'ancien. Donc, certains calendriers nous disent que nous sommes rentrés dans le mois de Safar hier al Maghrib. D'autres nous disent qu'hier nous étions encore le 30e jour du mois de Muharram. Donc les choses s'éclairciront sûrement dans quelques jours, bi'idhnillahi ta'ala. Dans tous les cas, soit nous sommes le premier à partir de Maghrib aujourd'hui, ou soit nous sommes le deuxième depuis hier. Sinon, le mois d'octobre, il n'y a pas de problème, on est le 10. Ce chapitre dans lequel nous sommes, il avait pour titre le musulman est le reflet, le miroir de son frère. Et on a lu 2 hadiths dans ce chapitre-là déjà la semaine dernière. Et le premier hadith m'était trompé lorsque j'ai attribué la parole au prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il s'agissait d'une parole attribuée à Abu Huraira radiyallahu anhu. Donc j'ai un noble frère, qu'Allah le récompense, est venu me voir et m'a fait la remarque de l'erreur. Et sinon le second hadith, lui, il est bien attribué au prophète alayhi salatu wassalam. Il nous reste la lecture du hadith numéro 240 du même chapitre. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السند فيه 8 رواة، وهو أطول وأنزل سند في هذا الكتاب، وأنزل سند في هذا الكتاب. ما المراد بالسند النازل؟ هو الذي يكثر عدد رواته
وهو مظنة ضعف في الغالب وهو مظنة ضعف في الغالب. الحديث إذا كثرت الوسائط بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج الحديث فهو مظنة العلل وأسباب الضعف، مع أن ذلك لا يستلزم الضعف مطلقا. وعلى النقيض منه عندنا الحديث، كيف يسمى في مصطلح الحديث؟ الحديث الذي يقل وجود الرواة فيه فيكون السند فيه قصيرا. إذا كان السند الطويل يسمى نازلا. كيف يسمى السند والقصير؟ لا، أحسنت، السند العالي. كان لك الخيار بين عبارتين فلم توفق لأصوبهما. طيب، السند العالي هو الذي يقل عدد رواته. ومن الكتب التي جمعت الأسانيد العالية وأكثرت من ذكرها موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. في بعض الأحيان يروي عن محمد بن شهاب الزهري فيروي عن أنس، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أو يروي عن نافع بن مولى عبد الله بن عمر ويروي عن عبد الله بن عمر رجلان، أو يروي عن هشام بن عروة فيروي عن عائشة رضي الله عنها، وهكذا. كلما قل عدد الرواة في السند كان أقرب إلى الصحة، وكلما كثر عدد الرواة كان مظنة الضعف. إذا قل عدد الرواة سمي السند عاليا، وإذا كثر عدد الرواة سمي السند نازلا. سمي السند نازلا. Ce hadith-là, le numéro 240, il y a 8 intermédiaires, ou 7 précisément, entre le Bukhari et le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Ahmad ibn Asim, Haywa, Baqiyya ibn Thawban, son père Makhul, Waqas ibn Rabi'a al-Mustawrid. Ce hadith-là, dans le livre, le numéro 240, est celui dont la chaîne de transmission est la plus longue. Et chez les savants du hadith, dans le mustalah, dans la terminologie propre à la tradition prophétique, on appelle la narration, le hadith, lorsque sa chaîne de transmission est longue, on l'appelle nazil, descendant. Et généralement, plus il y a d'intermédiaires entre le prophète alayhi salatu wassalam et la dernière personne qui sort le hadith, alors la probabilité de faiblesse dans cette chaîne de transmission est élevée. Même si ça n'implique pas forcément que le hadith est faible. L'un n'implique pas forcément l'autre. A l'inverse, lorsque la chaîne de transmission elle est courte et que les rapporteurs sont peu nombreux, alors la probabilité à ce que cette chaîne soit authentique est forte, et on appellera cette chaîne de transmission élevée, aliya, haute plus précisément, pour ne pas faire l'amalgame entre le marfou', qu'on traduit en français par élevé, et al-ali, qu'on pourrait traduire aussi par élevé. On va dire le haut, d'accord? Et parmi les livres de hadith qui rapportent le plus de traditions prophétiques, dont la chaîne de narration comporte peu de rapporteurs, Al-Muwatta' de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Al-Muwatta' de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Parce que dans beaucoup de chaînes de transmission qu'il rapporte, il n'y a entre lui et le prophète que 2 personnes. Soit il rapporte de Nafi' Mawla ibn Umar, la franchise d'Ibn Umar d'après Abdullah ibn Umar d'après le prophète, soit il rapporte de Muhammad ibn Shihab al-Zuhri d'après Anas ibn Malik d'après le prophète, soit il rapporte de Urwa ibn Zubayr d'après Aïcha d'après le prophète, et ainsi de suite. Donc il a des chaînes de transmission qui sont connues et qui sont très très nombreuses dans Al-Muwatta' d'Imam Malik rahimahullah ta'ala. طيب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من أكل بمسلم أكلة، ويجوز أكلة، يجوز الضبطان بضم الهمزة وبفتحها. الأكلة اسم مصدر من أكل يأكل، أكلا وأكلة. والأكلة اسم المرة، أي أكلة واحدة أو أكلا واحدة، ما كان على وزن فعلة دل على المرة، دل على المرة. قال الله تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ميلة واحدة. والسجدة على وزن فعلة، أي سجود واحد. وركعة على وزن فعلة، أي ركوع واحد. وعلى هذا فقس. طيب، إذن قلنا يجوز فيه الضبطان: من أكل بمسلم أكلة أو أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. ما معنى هذا الكلام؟ يوجد من الناس من يبيع دينه بثمن بخس، ومنهم من يبيع إخوانه بدراهم معدودة. والغرض من هؤلاء في بيعهم لإخوانهم استجلاب الأرزاق والحظوظ الدنيوية، وهذا وجد في جميع الدهور والعصور. وكلما تقدمنا في الزمان كثر عدد هؤلاء الخونة، نسأل الله ألا يكثرهم من بيننا. مثلا يذهب إلى عدو من أعداء المسلمين فيقول له: ماذا كنت تعطيني لو أخبرتك عن رجل من المسلمين؟ يقول له العدو: أعطيتك عليه 1000 دينار أو 1000 درهم، أو بلغة العصر 1000 دولار. فيقول له صاحبك في المكان كذا، اذهب إليه وسوف تجده فيه. باعه لأجل أكلة، يعني ما يملأ به بطنه، أو لأجل كسوة، أي ما يستر به أو بها عورته. وهذه أمثلة، وإنما المراد بالأكلة والكسوة كل شيء، سواء كان متاعا أو مطية أو أرضا أو بيتا، حتى قدر أنملة من أي شيء. بل لا نبالغ لو قلنا أنه لو باع أخاه بذبابة أطعمه الله تعالى بمثلها في جهنم والعياذ بالله. لأن المسلمين كما لا يخفى عليكم إخوة، وجعل الله عز وجل بينهم عصمة، وأخوة الدين فوق أخوة الدم. فلا يجوز لمسلم من المسلمين كائنا من كان، سواء كان رجلا أو امرأة أو أميرا أو مأمورا أو قويا أو ضعيفا، أن يبيع أخاه أو أخته لغرض من الدنيا قليل وإن عظم في أعين الناس. فمهما عظم الغرض فلا يساوي شيئا في مقابل أخيه المسلم. فالذي فعل مثل هذه الفعلة الشنعاء كان حقا على الله عز وجل أن يجازيه بأن يطعمه من طعام جهنم
وأن يكسوه من لباس جهنم والعياذ بالله. وما أكثر ما نسمع مثل ذلك في هذا الزمان. والله سرنا نسمع أن بعض من ينتسب إلى الإسلام يتصل بالجهات المسؤولة ليبلغ عن مسلمين يأخذون المساعدات الدولية ولا تتوفر فيهم الشروط، فيتصل به ويقول جاري لو كان بعيدا لا هو يختار أقرب الناس إليه، جاري هذا لا يعمل أو يأخذ المساعدة الدولية ويعمل ولا يعمل بطريقة رسمية، هكذا يفعل هؤلاء كما نسميهم احنا الشكام. ها والله هؤلاء ها احنا نقولوا شكام. ايوه على كل حال يبلغون عن إخوانهم يريدون الضرر بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وأنت ايش داخلك أنت في أمور غيرك؟ أأنت تنفق عليه من مالك؟ سبحان الله سبحان الله. Dans ce hadith-là, le prophète dit alayhi salatu wassalam, quiconque, la traduction va être plus portée sur le sens que littéral, parce qu'elle n'est pas évidente d'un point de vue littéral. Quiconque obtient par le biais de son frère ou d'un musulman une nourriture, quiconque mange une nourriture par un musulman. Là, il ne faut pas que tu comprennes ici que c'est un musulman qui lui donne à manger. Non. Attends, j'arrive. Donc, quiconque obtient de quoi manger par le biais d'un musulman, Allah lui fera manger son équivalent, l'équivalent de ce qu'il a mangé ici-bas, en enfer. Et quiconque reçoit de quoi se vêtir par le biais d'un musulman, Allah le vêtira en enfer. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, ça parle de quelqu'un qui va obtenir une nourriture ou un vêtement en vendant son frère. Tout simplement. Là, on ne parle pas d'esclaves, quelqu'un va dans un marché d'esclaves et puis il vend un musulman. Non, on ne parle pas de ça. Là, on parle de, comment dire, de délation. Je dis comme ça. On parle de délation, de dénonciation, de trahison. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit musulman et qui s'apparente musulman, il va trouver un profit en allant voir quelqu'un qui n'est pas musulman, mais qui a la recherche activement d'un musulman, pour lui faire du mal. Alors il n'arrive pas à lui mettre la main dessus, et toi tu sais que cette personne-là, l'ennemi, elle a de l'argent, elle est aisée. Alors tu vas le voir, tu dis, ah, tu cherches Foulaine, tu cherches Abdel Raouf. Moi je sais où tu peux le trouver, Abdel Raouf. Tu me donnes quoi en échange? C'est toujours Abdel Raouf qui s'y prend. Tu me donnes quoi en échange? Il dit, bah, écoute, j'ai un restaurant, tu manges dans mon restaurant gratuit à vie. Ah, masha'Allah. Tu le trouveras là-bas, à tel endroit, il y sera. Alors l'autre il arrive sur place et hop, il attrape Abdel Raouf. Donc moi j'ai vendu mon frère pour me remplir le ventre. Ou dans l'autre cas, l'autre exemple donné, c'est des vêtements. Il te dit, moi j'ai un magasin de vêtements, tu prends les vêtements que tu veux pendant un an. Dis-moi juste il est où. Voilà. Donc là en fait, c'est pas seulement vendre son frère, parce que juste vendre son frère sans aucune récompense en échange, c'est une chose grave et interdite et faisant partie des plus grands péchés. Qu'est-ce qu'on doit dire alors pour celui qui le fait en échange d'un bien mondain? Un bien mondain, fut-il et éphémère. Manger ou s'habiller, les vêtements, ils s'usent. Et la nourriture, elle ne reste pas. Et ça, c'est des exemples donnés.
Ça pourrait très bien être une maison, une voiture, un voyage, de l'argent, tout rentre dans cela. Et peut-être que, wallahu a'lam, ces deux exemples-là ont été donnés, parce que généralement les gens qui faisaient ça, c'est des gens pauvres, des gens qui n'ont rien, ni à manger, ni à porter comme vêtements. Alors on leur promettait à manger et des vêtements en échange d'informations sur des musulmans. Et ça, c'est des attributs des hypocrites, la trahison. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ne trahissez pas Allah et le messager, vous trahirez le dépôt qui vous a été confié. Et parmi les attributs des hypocrites, idha tumina khan. Lorsqu'on lui donne un dépôt, lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Comme on peut avoir aujourd'hui, par exemple, ça arrive, ce genre de personnes-là, on en a toujours eu. On en a toujours eu, et aujourd'hui on entend des histoires exceptionnelles, ahurissantes, des dénonciations par téléphone, à la CAF par exemple, ou aux acédiques, ou autres. Il appelle, bien sûr en masqué, il dit « mon voisin ». Il ne va pas partir chez quelqu'un de lointain, non, son voisin. Alors qu'on connaît le droit du voisin sur le musulman. Eh bien, mon voisin, écoutez, il touche, je sais pas moi, il touche le RSA alors qu'il travaille au noir. Ou bien, il a dit avoir divorcé avec sa femme alors qu'il vit encore avec elle. Ou bien. Hein? Moi, je me rappelle, je connais un frère et son père, il avait un pavillon. Il a voulu transformer le garage en chambre. Donc il a enlevé la porte du garage, il a mis un mur et une fenêtre. Puis quelques semaines plus tard, je reviens et puis je retrouve la porte du garage. Elle est partie où le mur? Il m'a dit, il y a un voisin qui a téléphoné et puis la mairie elle est passée et comme il n'y avait pas de permis de construire, ils nous ont demandé de remettre la porte du garage. Et des voisins, ils n'ont rien à faire. Ils sont chez eux comme ça, ils n'ont rien à faire. Tiens, je vais regarder ce qu'ils font les voisins. Il est en train de faire un mur. Tiens, j'ai un forfait illimité, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Hein? Eh bien, ça rentre dans ça. Et pire encore, d'autres situations. Je connais quelqu'un, il était dans une mosquée, et il y a quelqu'un qui l'appelle à l'extérieur. Il lui dit, écoute, moi, je suis un sans-papier. Je me suis fait attraper par la police. Ils m'ont dit, soit tu nous aides, soit on te renvoie au pays. Ils ne voulaient pas rentrer au pays. Alors ils lui ont dit, tu vas aller dans les mosquées, et tu vas nous ramener les plaques d'immatriculation des voitures de un tel et de un tel et de un tel. Alors il est parti voir une personne, il lui a dit, écoute, ils m'ont demandé de prendre ta plaque d'immatriculation. Moi je te dis les choses comme elles sont, voilà. Moi, ils m'ont dit, tu travailles pour nous, sinon on te renvoie au pays. Alors il sort un calepin comme ça, c'est quoi ta plaque? Je lui ai dit, mais t'es sérieux? Tu crois vraiment que tu as le droit de faire ça? Alors monsieur, pour se préserver lui, c'est pas non plus parce qu'on va le tuer, hein, non, on va juste le renvoyer dans son bled. Hein. C'est pas non plus, on l'a pas envoyé dans une île au milieu du Pacifique où il y a des pierres et des serpents, non, dans son pays. Alhamdoulilah, dans nos pays, les gens y vivent. Jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas entendu des gens meurent de faim dans nos pays. Oh là là. Même si c'est akla mutawadi'a, ça, un peu de zit, un peu de khobz, mais il vit, alhamdoulilah, il ne meurt pas de faim. Et voilà. Donc toi, pour ton intérêt personnel, tu as le droit de vendre tes frères aux autres. Il dit, non, mais tu ne peux pas savoir, je ne peux pas savoir et je ne veux pas le savoir. Tu n'as pas le droit. Un exemple. Imagine, moi, je rentre avec un pistolet chez toi, je te pointe de mon pistolet, je fais écoute Abdelrahim. Tu الحاج هذا ولا نقتلك انت. طيب مسألة فقهية. C'est une question d'ordre, c'est une question ça. Je mets mon pistolet sur Abdelrahim. Je dis tiens, bon pas le hajj, parce que ça se fait pas. Tu Fouad, sinon je te tue.
Est-ce qu'il a le droit de le tuer pour se sauver? Man ya'rif. Hein? T'es sûr? Certain. Il a le droit ou pas? Il y a un hadith là-dessus. Réponds à ma question. Il n'a pas le droit? C'est quoi le hadith? Moi, je voulais c'était par rapport Bismillah. aux deux musulmans qui se combattent. C'est pas ça. Il n'a pas le droit. ما عندوش الحقيقة الآخرين باش يمنع هو. Il n'a pas le droit de tuer les autres pour survivre. Il n'a pas le droit. La vie d'autrui, elle est aussi sacrée que la sienne. واش الحياة تاعك أحسن من حياة الآخرين؟ Ta vie à toi, elle est meilleure que celle des autres? Elle n'est pas meilleure. شكون أنت؟ نبي؟ ما راك والو صاحبي. Hein? T'écoutes, t'es un prophète, t'es rien mon frère. T'es un humain, c'est un humain, il n'y a pas de différence. Tu n'as pas le droit de faire ça, haram. Si tu le tues, يعد هذا قتلا في حقك. Si tu le tues, tu seras alors considéré comme étant un meurtrier. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. هذا حرام. Hein? La seule maslaha qui est muqaddima ala maslahatik, c'est maslahatul amma. Le seul intérêt qui est prioritaire au tien, c'est l'intérêt général. L'intérêt général. Pas l'intérêt individuel. Ton intérêt à toi, il n'est pas prioritaire sur l'intérêt d'un autre. Là. Et donc, on a plein de gens aujourd'hui qui malheureusement agissent ainsi. Et ils croient malheureusement qu'ils agissent bien. On dirait c'est lui qui donne les billets de la CAF et du RSA ou bien des assédiques aux gens, on dirait. C'est lui qui... Toi, tu n'as rien demandé. L'État, il a des gens qui s'occupent de ça. Tu ne travailles pas pour eux, toi. Ce n'est pas tes affaires. Et celui qui veut faire du zèle, eh bien qu'il sache que devant Allah Azza wa Jalla, il devra répondre cette trahison. Et il aura comme punition, si Allah ne lui pardonne pas, qu'il mangera l'équivalent de ce qu'il a obtenu en échange de son frère en enfer, wal'iyadu billah. En enfer, wal'iyadu billah. Ton frère, il est sacré. Ya akhi, hurmatu akhika a'zamu 'inda Allah min hurmati al-Ka'bah. Ta sacralité en tant que musulman, ou la sacralité de ton frère auprès d'Allah, elle est plus grande encore que celle de Kaaba. Tu vendrais la Kaaba, toi? Tu ne la vendrais pas. Donc, min bab awla, ikhwanuka wa akhawatuk. Donc, en priorité, tes frères et tes sœurs. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ما زلنا في الحديث نفسه ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. الرياء أن يعمل العمل لأجل أن يراه الناس، والسمعة أن يقول الكلمة من أجل أن يسمعه الناس. يقول من قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فيقوم بين الناس ويتكلم في شأن أحدهم إما بالباطل بأن يكذب عليه لأجل أن يري نفسه للناس أنه شجعان وأنه بطل وأنه جريء وأنه كذا وكذا، أو ليستجلب بذلك أمداح الناس. ومثل لهذه القضية قصة وقعت لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، حيث أمره عمر رضي الله عنه، يعني أمر سعدا في حمص، وكانت تلك القرية معروفة أو معروفا أهلها بكثرة الشكاوى في ولاته. فما إن استقر سعد في تلك المنطقة إلا وقد أخذ الناس يبلغون عن شكاواهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما أخبر عمر أن الناس يشتكون من سعد أرسل أحد الناس إلى حمص ليتأكد من صحة الخبر، فدخل المسجد
قال للناس وقد اجتمعوا فيه أنا رسول من أمير المؤمنين إليكم يقول ما تعيبون على أميركم. فسكت القوم فكررها عليهم ثانية ما تعيبون على أميركم. فسكت القوم أيضا فكررها ثالثة. فقام رجل إن سعدا لا يسير مع السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ايش معنى هذا الكلام؟ لا يسير مع السرية أي يبعث الجيش ولا يذهب معه، ولا يقسم بالسوية أي إذا قسم غنيمة لا يساوي بين الناس، ولا يعدل في القضية أي إذا تحاكم إليه الناس لا يعدل فيهم. فقام سعد رضي الله عنه وقال اللهم إن قام هذا الرجل كاذبا، أو قال اللهم إن كان هذا الرجل كاذبا قام مقام رياء وسمعة فأعم بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. عجب هذا الدعاء. يقولون بعد سنين طوال شاب الرجل وعمر حتى سقط شعر حاجبيه على عينيه وقد أعمي بصره، يجلس في الطرق يتعرض للجواري يحاول النيل منهن. فقيل له مرات أما تتق الله يا شيخ؟ فقال أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. عمر عاش طويلا وأعمي، ورغم كبر سنه وكونه ضريرا كان يتعرض للفتيات في الطرق. أصابتني دعوة سعد. فإن قام رجل، وفي ذلك الزمان كان الناس مضطرين إلى الوقوف بين الناس لما لم تزل عندهم شيء، أو لما لم يزل عندهم شيء من الشجاعة والرجولة. أما اليوم عدمت الرجولة وانتفت، فيختفون وراء شاشات حواسيبهم ويقومون هذا المقام رياء وسمعة، يلتمسون وراءه أمداح الناس وأن يشار إليهم بالبنان. فلا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، الأمر سواء. قال من قام برجل مسلم يبعث في الوسائل الاجتماعية باسم مستعار حتى لا يعرف أن فلانا فعل كذا، كذبا وزورا، كذبا وزورا. ليت الخبر يكون حقيقيا، ليت الخبر يكون صحيحا. لا، الخبر كله كذب ولا سبيل إلى تحقيقه، حيث أن المخبر مجهول ولا دليل على ما يدعيه. ومع هذا يلقي الناس إليه آذانهم ويصغون إليه ويثقون به ويثقون به ويوثقونه ويصدقونه. فليت شعري أي المصيبتين أعظم، الكاذب الذي يكذب على الناس بغير دليل ولا بينة، أو الناس الذين يصدقون كل شيء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Puis le hadith il continue, il dit عليه الصلاة والسلام ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة. Donc là aussi une certaine difficulté dans la traduction. Et quiconque observera une position à l'égard d'un musulman par ostentation, qu'elle soit d'ordre visuel ou sonore. C'est-à-dire, je vois vos sourcils, ils font des hauts, mais c'est du français, qu'est-ce qu'il raconte celui-là?
Des fois, vous pouvez croire que mes phrases elles sont belles, mais j'en suis sûr, tu mets un Victor Hugo là, et il rigole, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ça se voit, c'est un gars du bled. Hein? Ils disent au royaume des aveugles, les bords du son roi. Ala kulli hal. Tu vas chercher à attirer les regards en agissant d'une façon contre ton frère. Ou tu vas chercher à attirer leur attention en disant une chose contre ton frère. Donc le riya, c'est le fait de faire une chose pour être vu. Et as-sum'a, c'est le fait de dire une chose pour être entendu. Donc des fois, on veut dire des choses, on veut faire des choses, mais les gens ne nous regardent pas. C'est pas intéressant. On n'est pas intéressant. On aimerait bien que les gens nous regardent, ils parlent de nous. On aimerait que les gens ils répètent ce qu'on dit. Mais comme on n'est pas intéressant, ou bien qu'on ne fait pas des choses intéressantes, ou bien qu'on ne dit pas des choses intéressantes, les gens ils nous oublient très vite. Alors on va chercher un moyen d'attirer leur attention. On va chercher un moyen d'attirer leur regard. On va chercher un moyen d'attirer leurs oreilles. On veut que les gens ils parlent de nous. On veut que les gens ils soient admiratifs. On veut que les gens ils répètent nos paroles. Mais comme on n'est pas capable de le faire par nous-mêmes, on va le faire en servant d'un autre. On va dire, en lieu public, tu te lèves, tu dis, un tel, c'est un voleur. Je l'ai vu voler. Quand tu dis au public, c'est un voleur, mais cette personne-là, elle est connue comme étant quelqu'un de mauvais. Les gens ils vont dire, on le sait que c'est un voleur, tu nous apprends rien. Mais quand tu dis, imam al-masjid wahad sarraq, quand tu vas toucher à quelqu'un auquel les gens ne pensent pas, ils vont se dire, tout le monde vole sauf lui. Mais vous savez que lui-même c'est un voleur. Quoi? Là voilà. Là les gens ils vont l'entendre. Il va faire quelque chose pour que les gens ils le regardent. Il va faire quelque chose en se servant d'un musulman. Eh bien, celui-là qui agira ainsi, Allah Ta'ala, il lui fera subir le même sort le jour de la résurrection. Ça veut dire qu'il fera attirer les regards sur lui et tendre les oreilles vers lui, mais pas dans le même contexte. Dans le fadiha, il sera dévoilé. Et la honte le couvrira. Et il ne pourra pas se cacher ni s'enfuir. Et il y a une histoire qui explique bien cette situation-là, ce passage du hadith. Une histoire qui est arrivée à Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu arda. Sa'd, il a été désigné par Omar alors qu'il était calife pour être le gouverneur d'une région qui se nomme Hims. Et cette région-là était connue pour être habité par des gens qui se plaignaient toujours de leur gouverneur. Je ne sais pas si vous connaissez Sa'd ibn Abi Waqqas. Il faut se réveiller de bonne heure pour trouver quelque chose de quoi se plaindre de lui. Radiyallahu anhu. Lui, à peine il est arrivé là-bas, même pas quelques jours, à peine il s'est installé, que déjà les informations arrivaient à Omar comme quoi les gens se plaignaient de lui. Alors Omar, radiyallahu anhu, il a une très grande estime en Sa'd. Et il envoie quelqu'un à Hims pour confirmer ces rumeurs. Lorsque l'émissaire de Omar arrive à Hims, les gens sont réunis dans la mosquée et il se lève parmi eux, il leur dit: quelles sont vos plaintes à l'égard de Sa'd, de votre amir? Personne ne répond. Une deuxième fois, il répète la même chose. Quelles sont vos plaintes à l'égard de votre amir? Personne n'ose répondre. Une troisième fois, quelles sont vos plaintes à l'égard de votre amir? Et là, il y a un homme qui se lève. Il dit: quand il envoie une armée, il ne l'accompagne pas. Et lorsqu'il partage un butin, il ne le partage pas équitablement. Et lorsqu'il est amené à juger entre nous, il ne juge pas avec justice. Il n'est pas juste. Parce qu'il ne juge pas de justice. Alors, Sa'd radiyallahu anhu, il entend ça, il ne prend pas ses oreilles. Et il se lève. Il ne fait pas Ayyuhan nas, hada ar-rajulu yakdhib. Il n'a pas dit les gens ne le croyaient pas, c'est un menteur.
Il n'a pas dit à l'émissaire de Omar, non, ne le crois pas, dis pas à Omar ce qu'ils ont dit. Hein. Non. Directement, il s'est dirigé vers Allah Azza wa Jal. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Quand tu demandes, demande à Allah. Quand tu veux l'aide de quelqu'un, demande celle d'Allah Azza wa Jal. هؤلاء لو اجتمعوا لم ينفعوك بشيء. وإن اجتمعوا لم يضروك بشيء. Tout cela là, s'ils se réunissaient tous pour t'apporter un bien, ils n'y arriveraient que si Allah il a voulu. Alors il a dit, ya Allah, si cet homme-là est un menteur et qu'il s'est levé pour se faire voir et se faire entendre, alors allonge sa vie et ôte-lui la vue et expose-le aux tentations. Ça, c'est une invocation d'un esprit trop intelligent. Nous, on aurait dit quoi, nous? Allah يدمر هذا الكذاب. Allah يحرق بابه. On aurait dit toutes les choses qui nous passent par la tête. Et Allah détruit-le, brûle-le, explose-le, j'en passe et d'autres. Non. Non. Et regarde, تأملوا جيدا هذا الدعاء. أجزاء هذا الدعاء. Réfléchissez bien sur les parties de cette invocation. Fais-le vivre longtemps. Là, déjà, on aurait dit, bah, c'est bien vivre longtemps, machallah, tout le monde veut vivre longtemps. L'un d'entre eux aimerait tant qu'on lui fasse vivre 1000 ans. Les gens aiment bien vivre longtemps. Ils s'accrochent à la vie. Mais lui, il ne veut pas qu'il vive longtemps pour passer des jours heureux. Là. Il dit, A'mi basara. A'mi basara. Rends-le aveugle. Ôte-lui la vue. T'imagines, toi, être aveugle des années, des décennies. T'es un vieillard, t'as des dizaines d'années, et tu dois vivre dans le noir, dans les ténèbres, tu vois rien. C'est difficile. Il n'y a que les aveugles qui pourront vous en parler de ces choses-là. Nous, on ne peut pas savoir. T'as déjà essayé, toi, de fermer les yeux, de rester comme ça 10 minutes? T'arrives pas. Il y a des adultes, ils ont peur de l'obscurité. Il y a des adultes, ils ne supportent pas de rester dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Nous, on dit les enfants ont peur du noir. Non, mais les grands, ils ont peur du noir. T'as la lumière, je vois des trucs qui commencent à bouger dans le noir. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens comme ça. On est trop habitués à la lumière. Donc, vivre longtemps dans la cécité. Après, tu me diras, mais quand même, il est aveugle. Au moins, il ne va pas voir les choses mauvaises. Il ne va pas faire des péchés avec ses yeux. Écoute la dernière partie du dua. Et expose-le aux tentations. Écoute la fin du hadith. Le hadith est rapporté par Bukhari, rahimahullah ta'ala. Pas dans l'Adab al-Mufrad, il est rapporté dans le Sahih. Il rapporte que cet homme-là, des années après, on le trouvait assis dans le marché, il était vieux. Il était vieux. Il avait tellement vieilli que les cheveux, les poils de ses sourcils lui tombaient sur ses yeux. Et il était aveugle. Il était assis dans le chemin, au marché, et il attendait que des jeunes filles passent, et il essayait de les toucher. Et quand les gens lui disaient, mais t'es un vieillard, tu n'as pas honte. Il dit, j'y peux rien, c'est l'invocation de Saad qui m'est tombée dessus. C'est l'invocation de Saad qui m'est tombée dessus. Donc nous sommes dans la vie longtemps, dans l'obscurité, en faisant des péchés. Et normalement, quand quelqu'un il ne peut pas faire un péché, je vais vous expliquer pourquoi. Quand il le fait, c'est pire que quelqu'un qui peut le faire. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. الأشيمط الزاني يعني الشيخ الزاني الكبير والعائل المستكبر أي الفقير المتكبر والملك الكذاب. علاش هذوك الناس عندهم هذه الآثام المذكورة في الحديث مع أن الزنا حرام على جميع الناس والتكبر حرام على جميع الناس والكذب حرام على جميع الناس لأن الزنا في حق الشيخ الكبير أعظم من الزنا في حق الشاب الصغير. لماذا؟ لأن شهوته ضعفت
مع تقدمه في العمر، ويغلب على الظن أن الشيخ الكبير تزوج فلا يحتاج إلى أن يزني، خلافا للشاب الصغير الذي لم يتزوج بعد وشهوته قوية. فلو زنى الشاب والشيخ لم يكونا في الوزر سواء، بل يكون وزر الشيخ أعظم من وزر الشاب للأسباب المذكورة. وأما الفقير المتكبر، من الذي يتكبر في الغالب؟ الغني، كان له المال الكثير والبيت الكبير وله أشياء كثيرة يتكبر بها. الفقير ماذا يوجد له عنده حتى يتكبر على الناس؟ ليس له شيء، ومع هذا يتكبر على الناس، يرى نفسه خيرا من غيره. فالتكبر في الفقير أقبح وأشد وأعظم من التكبر في الغني. وأما الملك الكذاب الذي يكذب إما لجلب منفعة وإما لدفع مضرة، أما الملك لا ينتظر من أحد منفعة حتى يكذب عليه أو يكذبه أو يكذب له، ولا يخاف من أحد مضرة حتى يدفعها بكذب. فما الذي يدفعه إلى الكذب؟ لا شيء. Tout ça pour faire comprendre que le péché, il est pire lorsqu'il est accompli par une personne qui n'a aucune raison de le faire. Exemple, le hadith dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 types de personnes qu'Allah ne purifiera pas le jour de la résurrection. Il ne les regardera pas, il ne leur parlera pas et ils auront un châtiment douloureux. Le vieillard fornicateur, et le pauvre orgueilleux, et le roi menteur. La fornication et l'orgueil et le mensonge sont des péchés pour tout le monde et chez tout le monde. Pourtant, en fonction de la personne qui l'accomplira, il sera pire chez l'un que chez l'autre. Exemple, le premier cas, un vieillard qui fornique. Le vieillard, généralement, sa shahwa, son envie, son désir charnel, faiblit avec le temps, avec l'âge. Plus il vieillit, moins il a d'envie. Et généralement, le vieillard, il s'est marié, il a eu des enfants, il a assouvi son désir dans le halal. Contrairement au jeune. Le jeune qui a une très forte envie, un très fort désir, et qui n'est pas encore marié. Si ce jeune-là et ce vieillard-là, les deux ils font zina, les deux ils forniquent, eh bien le péché du vieillard, il sera pire que le péché du jeune, pour les raisons évoquées précédemment. Autre exemple, le pauvre orgueilleux. Généralement, celui qui s'enorgueillit, c'est qui? C'est le riche. Le riche, il vient, il a des beaux vêtements, il a un costume 33 pièces, avec des boutons en diamant, il a un lecteur CD dans la poche ici. J'arrête. Et il a des chaussures en peau de crocodile. Et il a une voiture avec 33 portes de chaque côté. Lui, quand il fait l'orgueilleux, on dit, ouais, regarde ce qu'il a dit, c'est normal, tout le monde est comme ça, les yeux grands ouverts devant ce qu'il possède. Alors lui, il se dit, regarde comment les gens me regardent, je suis meilleur qu'eux. Lui, il fait preuve d'orgueil. Alors que le pauvre, parce qu'il lui, il n'a rien. Il a un costume, une demi-pièce. Il n'a pas de chaussures. Il a une BMW pied. Et il n'a rien, مسكين. Il n'a rien. Et مع هذا يضرب لك زعما المشي في الطريق. Et avec ça, en plus, il fait la démarche quand il marche dans la rue comme ça. يرفع كتفيه. Il marche, il monte ses épaules comme ça. يمشي في الأرض مرحا. Il marche sur terre avec gloriole. Comme un cow-boy. Tu te rappelles les cow-boys dans les films de western? Ils avaient des éperons sur les côtés comme ça. Ils avaient leurs pistolets à droite et à gauche qui les imposaient de marcher avec les jambes écartées comme ça, là, arquées. Mais ils n'ont pas de pistolet, ils n'ont pas d'éperon, mais ils marchent pareil. Et aussi, ils étaient à cheval. Donc il avait les jambes comme ça. Ils n'ont pas de chevaux, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'éperon, ils marchent pareil. مهم.
Donc il est pauvre et il est orgueilleux. Comme donc des fois, vous avez vu des fois les waqfou à la boab al-masajid li yatlouboun an-nas. Vous avez vu des fois, il y a des gens, ils se mettent devant les portes des mosquées, ils mendient. Donc ils sont là, ils insistent, Allah hak, 1 euro. 1 euro, c'est tout. Ils te le jettent dessus. Donc il y a des gens, tu leur donnes 1 euro, mais ils redâchent. Je fais quoi avec 1 euro, moi? Je vais faire quoi? Moi, je regarde, tu veux faire quoi? Tu veux acheter une maison? Tu veux que je t'achète ta maison? Tu veux quoi encore? Moi, je خصني كاع نشوف لك الدار ولا بغيت. هادشي اللي بقى لنا، اسمحوا لنا. حنا ما نعيشوش وانتم تعيشوا. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le pauvre, normalement, il est humble. Il est modeste. Il prend ce qu'on lui donne. Ah donc non. Tu lui donnes 1 euro, il n'est pas content, il te jette dessus. Il t'insulte. Wallah, ajib hada, wallah. Wallah, on s'est fait insulter dans des marchés, nous. Et là, tu dis, Allah ya'aoun. أنتم أصحاب الحلم أنتم ديروا راسكم زعما المسلمين والله أنتم يهود قيبة زوينة هذه ما شاء الله يدوروا فيك on dirait j'ai pas entendu quoi مالك qu'est-ce qui vous arrive مهم donc c'est des pauvres orgueilleux والعياذ بالله et l'orgueilleux il est pire les deux l'orgueil c'est mal quand il dit صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. Ne rentre pas au paradis celui qui a dans le cœur l'équivalent d'une graine d'orgueil. Ça, c'est chez le riche. Chez le pauvre, il y a ça plus le reste. Parce que le pauvre, il n'a rien pour faire l'orgueilleux. Et troisième cas, le roi qui ment. Le roi qui ment. Parce que généralement, les gens, ils mentent, soit pour s'attirer un profit, soit pour se protéger d'un mal. Le roi, c'est le premier degré dans l'échelle sociale, dans la société. Il n'y a personne au-dessus de lui chez les humains. Ça veut dire que lui, il n'a pas à craindre un mal de ta part pour te mentir. Par exemple, l'enfant, son père, il rentre du travail, t'as fait tes devoirs? Il doit faire regard, l'enfant, il a compris. Si je lui dis non, je suis fier. Ah oui, je les ai tous faits, je connais tout par cœur. Ah, c'est bien, on dit c'est classe. Alors là, je lui ai menti l'enfant, là, parce qu'il sait que s'il lui avait dit oui, Clara. Hein? S'il lui avait dit oui, il aurait goûté. Fas'al bihi khabira. Et le roi, il n'a rien à craindre de toi. S'il te fait venir dans son palais, il dit Abdelrahim. Ou bien Abdelrahim, il vient vers le roi, il lui dit le roi, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'effacer une dette? Et le roi, il répond, franchement, j'aurais bien voulu, mais je dois partir demain en voyage, et là, j'ai préparé mes affaires, et elles sont dans un coffre. Ah, d'accord, tant pis. Tu reviens quand? Je pars dans 6 mois. Ah. Alors lui, il part, et l'autre, il dit, ouf, c'est bon, il est parti. Je lui dis, c'est même pas qu'en vrai, je vais nulle part, et mon argent est à côté, il n'y a pas de problème. Ah là, je dis lui la vérité, qu'est-ce que tu as à craindre de lui? Ou bien, quel intérêt tu as à gagner en lui mentant? Ni l'un ni l'autre. Le roi, il n'a rien à craindre de ces sujets. Donc lui, quand il ment, il n'est pas comme quelqu'un d'autre qui ment. C'est pire chez lui. Donc là, on revient à un autre là. Celui qui a parlé sur Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Il est vieux, il est aveugle, et il continue encore à courir après les jeunes filles. Hada, il est pire qu'un jeune qui voit avec ses yeux. Il est pire. Donc Sa'd radiyallahu anhu, comme il a menti sur lui, il a voulu vraiment que Allah Ta'ala il se venge de lui pour lui. Et là, ça répond à certains qui te disent que quand tu es opprimé, il faut que, quand tu fais dua, je ne comprends pas. Quand tu fais quelqu'un, il vient, il crève les pneus de ta voiture, ou bien non, il coupe les câbles de frein de ta voiture, toi tu sais pas, tu prends ta voiture, hop, tu roules, et d'un coup, tu n'as plus les freins et tu te prends un platane. Ta voiture, elle est morte, et tu n'étais pas assuré tout risque. Et tu ne gagnes pas des millions pour t'en acheter une autre. Alors, il voit au bout du chemin, il dit c'est moi, je t'ai fait ça, qu'est-ce qu'il y a? Lui, miskin daïf, il ne peut rien faire. Il revient vers Allah, il fait Ya Allah, حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الرجل اللهم انتقم لي منه. Il demande à Allah de le venger. Alors cette personne-là, il lui arrive des problèmes parce que ليس بين الله وبين دعوة المظلوم شيء. Il
Il n'y a rien entre Allah et la vocation de l'opprimer. Aujourd'hui, on entend des gens qui disent quoi? Non. Quand tu fais dua contre celui qui t'a fait du dhulm, il ne faut pas que ton dua il soit plus que ce qu'il t'a fait lui. Et comment ça? Je ne comprends pas, moi. Là, Saad, qu'est-ce qu'il demande? Saad, il demande 3 choses. Il n'a pas demandé une chose. Il a demandé qu'il le fasse vivre longtemps, qu'il le rende aveugle et qu'il l'expose en tentation. C'est pas 1 an, 2 ans, c'est des centaines d'années, c'est des dizaines d'années. C'est comme la femme de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhuma. Le jour où ils sont rentrés chez Uthman pour le tuer, hein? Elle s'est mise entre lui et eux. Et on a un qui l'a giflé. On a un qui l'a giflé. Elle a dit quoi? Allahumma atil umrah wa a'mi basarah wa adkhilhu jahannam. Elle a dit, ya Allah, fais-le vivre longtemps et rends-le aveugle et fais-le rentrer en enfer. Des années plus tard, il y a un homme, il raconte pendant le tawaf, il voit un vieillard. Il va le voir, il lui dit, Kan ya'rifuk, man ant? Je te connais, non? T'es qui, toi? Il dit, Ana Fulan ibn Fulan. Et il se souvenait qu'il avait participé à l'assassinat de Uthman, radiyallahu anhu. Ah, t'étais pas avec ceux qui sont rentrés chez Uthman le jour où ils l'ont tué? Il a dit oui. Elle a dit, alhamdulillah, je vois que tu es revenu vers Allah et tu fais tawaf et tu as fait tawbah, c'est bien, alhamdulillah. Il lui dit non. Il lui a dit, il m'est arrivé 2 des choses que la femme de Uthman a demandé contre moi. J'attends la 3e. Il dit, c'est quoi? Il a demandé que je vive longtemps, regarde comment je suis vieux. Elle a demandé que je devienne aveugle, ça fait des années que j'ai perdu la vue. Et là, j'attends la dernière, c'est que je rentre en enfer. Et les histoires, elles sont nombreuses à ce sujet-là. Des madloumines qui faisaient dua contre les zalimines. Il ne reste que ça, subhanallah. Le madloum, il ne peut rien faire. Il en a tout ce qui lui reste, Allah Jalla wa Ala. Il lui demande à Allah de le venger. Et même ça, on lui dit non, tu ne dois pas, tu n'as pas le droit, si tu vas devenir zalim. Il dit, Wallah, je ne comprends plus rien, Wallah. Hasbi Allah, wa ni'mal wakil. Shalqa, 15 secondes. Donc le hadith, man qama bi rajulin muslimin, مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. Jour de la résurrection, il va le faire lever devant tout le monde. Comme on va dire aux anges, aqimouh, faites-le se lever. Après il dira, أيها الناس انظروا إلى هذا الخائن هذا الكاذب. Regardez ce traître, regardez ce menteur. Il a menti en parlant d'un musulman ou bien il a cherché des compliments en vendant son frère. Regardez-le. فيعلوه الخجل ويغشاه الذل من كل مكان. Il sera alors enseveli sous un océan d'honte et il sera humilié à une hauteur que seul Allah Ta'ala connaît. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من هذه الأمور وأن يجعلنا نحترم حرمة إخواننا المسلمين وأن ندعو لهم بالخير والصلاح ولا نكون سبب أذى لأحدهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.